This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जगाए सोई तरे कल कलेश सब नासा सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मोई राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुती राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभागम अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पाए जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जिय बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सद्गुरु पद्मा धाम सतनाम आदि अनादि जुगदिय नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब दंडौत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का शोर भक्ति सुनाए सबसे न्यारी वेद के तेवनता ही विचार सत्य पुरुष चौथे पदभाषा संतन का वह सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरुपुरे 3 बजे जहाँ रज तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा तिस पर अगमाल कई किनारा संत सूरत कई करत बिहारा तह से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करू बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जिय बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सद्गुरु पद्मा धाम सतनाम करू बंदगी राधा स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साधु संग महि दे अनिता परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा धार बार बार बल जाऊं तन मन यार चरण पर क्या मुखले में गाऊं मेहर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरण धनी नित्य करो तुमसे अचल भक्ति महि दे प्रभु दीना दीना नाथ हाथ गहा तुम आन करो अब रखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुण हार मैं प्रभु राखो मेरी लाज
द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर कसा, तुम द्वारे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साया, देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सबूत पाए। दया करो मेरे साया, देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सबूत पाए। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार। साधु संग महि दे अनिता, परम गुरु दातार। साधु संग महि दे अनिता, परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जगमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चतुरी, कतने बोल हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूलधर्म, अधर्म कुकर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। छाड़ो रे मन भवेर आशा, अजपा नामे करो रे निशा। राधे गोविंद नामटी बदने लये नयन निये सदा आसरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छाड़ो रे मन कपट चतुरी, बदने बोल हरि हरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूलधर्म, अधर्म कुकर्म
ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় গুরু জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ନା ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି କଞ୍ଜରା ଅନୁଗୁଳରୁ ଇଷ୍ଟାନରାଗୀ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଆଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ହିଁ ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ସେହି ଜାଣିବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ମୂଳ ଆଡକୁ ଅନୁରକ୍ତରେ ହିଁ ଭକ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ହୁଏ। ଯେତିକି ଅନୁରକ୍ତିରେ ଯେତିକି ଜଣାଯାଏ, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହୁଏ। ତୁମେ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଆସକ୍ତ ହୁଅ, ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହୁଏ। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭାବକୁ ଏକଦମ ତଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ତାହା କେବଳ କାରଣକୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଅଭାବରେ ପରିଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଧର୍ମ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ, ନତୁବା କରେ ନା। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ଯାଏ, ଆଉ ତାହା କିପରି, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ପରିଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସେ। ଯାହା ଉପରେ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟକୁ ଠିକ ଠିକ ଜଣା ହୋଇନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁ।
जय गुरु सुनी भाई वर्तमान स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करछंती सत्संग बिहार केन्द्रापड़ारू सत्संग बरेण्य जाजक कर्मी भरत चंद्र दास भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर श्रीमुख निश्चित स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ मुह धोई अर्थात कुलकुंचा करी तुमर खाद्य पात्र रे ता पकाइबाकू जाओ नहीं। तुमर लाल ग्रंथीर उत्सेचन से विकार सृष्टि करि पारे जहा फल रे से पात्र सुमार्जित न हेले से पात्रस्थ अन्न पानीय दुष्ट होई उठी पारे। ग्लास रे मुह लगेई पीले मध्य सेही दशा हुए। तेणु उपरकू टेकी जल पीवा मध्य सदाचार अंग। बाणी संख्या 42। जय गुरु। जय गुरु भाई परम प्रेम श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा पूजनीय बाबादा एवं इष्ट परिवार सभी रातुल चरण मोर प्रीतिपूर्ण प्रणाम निवेदन करे। आज टीम इष्टि चेतना अनुगुल 63तम दिवस रे उपनीत होईछि। इति अवसर रे ऑनलाइन सत्संग रे युक्त थिबा पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद प्राणर गुरु भाई माने करुणामयी माँ माने सत्संग प्रेम सुधि वृंद समस्त को जना अंतर जय गुरु यथायोग्य प्रणाम। आज 63तम ऑनलाइन सत्संग रे भोगद्रवादी निवेदन करछंती आंभ मानकर अति आपणार टीम इष्टि चेतनार ऑर्गेनाइजर श्री रंजन कुमार साहू भाई से प्रिय परम को लक्ष्य करी तांको परिवार परिवेश परिजन प्रिय परम को अजस्छल करुणार अधिकारी हुंतु एवं प्रिय परम को केंद्र करी सदा सर्वदा शांति स्वस्ति आनंद लाभ करंतु एवं प्रिय परम को काम रे सदा सर्वदा से ब्रती थांती से आहुरी आहुरी परम पिता पाखर प्रार्थना जनाए तांको परम पिता शक्ति दियंतु सदा सर्वदा प्रिय परम को कर्म रे लागि रहंतु। एतिकी परम कारण के पाखरे आज दिवस रे प्रणति जनाए। वर्तमान भजन परिवेशन करछंती सत्संग बिहार गर्जंगारू अपराजिता महापात्र माँ। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा को विरचित भजन। जगत जीवन प्राण स्पंदन ललितारे बार बार जगत जीवन प्राण स्पंदन ललितारे बार बार पालन पोषण पूरण कारण पालन पोषण पूरण कारण भजन अनुपम चरणन बिंदे तार जगत जीवन प्राण ललितारे बार बार जगत जीवन प्राण ललितारे बार बार पालन पोषण पूरण कारण पालन पोषण पूरण कारण भजन अनुपम चरणन बिंदे तार जगत जीवन प्राण स्पंदन ललितारे बार दुख विनाशिनी स्पंदिछि मोहना भुवन प्लाविनी अमर अवतार दुख विनाशिनी स्पंदिछि मोहना भुवन प्लाविनी स्थिर सावधाने अति लोकेर दान
সাবধানে কাটিল বেলা পালন পোষণ পুরাণ কারণ পালন পোষণ পুরাণ কারণ অনুপম চরণ বিন্দে তার জগত জীবন প্রাণ সুন্দর হরিতারে প্রেম শ্রাবিয়া অপরূপ দীন দয়াল তিনি নারায়ণ প্রেম শ্রাবিয়া অপরূপ দীন দয়াল তিনি নারায়ণ অরূপ স্বরূপ তার হরিল ব্যথা ভার অরূপ স্বরূপ তার হরিল ব্যথা ভার পালন পোষণ পুরাণ কারণ পালন পোষণ পুরাণ কারণ ভজমন চরণ বিন্দে তার জগত জীবন প্রাণ ভূমিতারে অটুট নিষ্ঠার আগে অনুগতি পূজা জাগে প্রীতি অনুবেদনায় ভক্তি প্রেম অনুরাগে অটুট নিষ্ঠার আগে অনুগতি পূজা জাগে প্রীতি অনুবেদনায় ভক্তি প্রেম অনুরাগে চাহমন শ্রী চরণ সেবার অধিকার চাহমন শ্রী চরণ সেবার অধিকার পালন পোষণ পুরাণ কারণ পালন পোষণ পুরাণ কারণ ভজমন অনুপম চরণ বিন্দে তার জগত প্রাণ স্পন্দন ভূমিতারে জগত জীবন প্রাণ স্পন্দন ভূমিতারে পালন পোষণ পুরাণ কারণ পালন পোষণ পুরাণ কারণ ভজমন অনুপম চরণ বিন্দে তার জগত জীবন প্রাণ স্পন্দন ভূমিতারে 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 জয় গুরু। जय गुरु माँ। अति सुंदर भजन परम पूज्यपाद श्री आचार्य देवश्री दादा विरचित भजन टी आपण परिवेषण कले। टीम इष्टि चेतना अनुकूल विगत दिन में आपणकर भाई सुंदर भाव संगीत परिवेषण करछंती। एभली परम पिता पाखरे प्रार्थना जनाए आपण को आहुरी आपण सुर सुर भरी दिंतु परम पिता आपण एभली प्रिय परमकर गुणगान करी जीवन में अनंत शांतिर अधिकारी होई उठंतु। इति अवसर में आपण सर्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे प्रणति जनाए। वर्तमान कोरस परिवेषण करछंती आंबा मानकर अति परिचित भुवनेश्वर अमीर प्रधान भाई। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। पुरुषोत्तमंकु पाई
ইষ্ট পথে যাও ধাই পুরুষোত্তমଙ୍କୁ পাই ইষ্ট পথে যাও ধাই সত নাম হি কেবল সার সত নামরে হুଅ বিভোর পুরুষোত্তমଙ୍କୁ পাই ইষ্ট পথে যাও ধাই 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 সত নাম হি কেবল সার সত নামরে হুଅ বিভোর সত নাম হি কেবল সার সত নামরে হুଅ বিভোর পুরুষোত্তমଙ୍କୁ পাই ইষ্ট পথে যাও ধাই পুরুষোত্তমଙ୍କୁ পাই ইষ্ট পথে যাও ধাই প্রেমময় সদগুরু সে যে আচরন্তি ধর্মবাণী 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 মায়া জালে ছন্দি হই কহ কাহি তু পারুনু জানি মায়া জালে ছন্দি হই কহ কাহি তু পারুনু জানি সংসারে ন হই ভোল মন রাধা নাম বল 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 স্বস্তি লভিবু সদা পার সত নামরে হুଅ বিভোর স্বস্তি লভিবু সদা পার সত নামরে হুଅ বিভোর পুরুষোত্তমଙ୍କୁ পাই ইষ্ট পথে যাও ধাই পুরুষোত্তমଙ୍କୁ পাই ইষ্ট পথে যাও ধাই নামে হই মতুয়ালা ସେହି ନାମୀଙ୍କୁ କର ମନନ ନାମେ ହୋଇ ମତୁଆଲା ସେହି ନାମୀଙ୍କୁ କର ମନନ ନାମେ ହୋଇ ମତୁଆଲା ସେହି ନାମୀଙ୍କୁ କର ମନନ ନାମେ ହୋଇ ମତୁଆଲା ସେହି ନାମୀଙ୍କୁ କର ମନନ ନାମର ସାହାରା ନେଇ ତୋର ଜୀବନକୁ କର ଧନ୍ୟ ନାମର ସାହାରା ନେଇ ତୋର ଜୀବନକୁ କର ଧନ୍ୟ ନାମ ବିନା ନାହିଁ ଗତି ନାମେ ମିଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାମ ବିନା ନାହିଁ ଗତି ନାମେ ମିଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାମ ବିନା ନାହିଁ ଗତି
नामे मिले सुख शांति नाम बिना नाही गति नामे मिले सुख शांति नामे बांधरे जीवन डोरा सत नामरे हुआ विभोर नामे बांधरे जीवन डोर सत नामरे भुव विभोर पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ धाई पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ भाई सत नाम ही केवल सार सत नामरे हुआ विभोर सत नाम ही केवल सार सत नामरे भुव विभोर पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ धाई पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ भाई पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ धाई पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ भाई सत नाम ही केवल सार सत नामरे हुआ विभोर सत नाम ही केवल सार सत नामरे भुव विभोर पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ भाई पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ भाई पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ भाई पुरुषोत्तमଙ୍କୁ पाई इष्ट पथे जाओ धाई जय गुरु जयगुरु समीर भाई अमीर भाई अति सुंदर कोरस आपण परिवेषण कले आमे आपण मानकर कोरस बहु भाव देखिछु आज मध्य सुंदर भावरे दुई जन भाई मिसी सुंदर भावरे कोरस परिवेषण करचंती से कोरस माध्यम रे से प्रिय परमकर ए जुगर श्रेष्ठ विवर्तित पुरुष श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो अष्टादश स्तर नाम नहीं के आछंती आमे प्रत्येक से नाम जप करिबा एवं ध्यान करिबा जहा कि ठाकुर कहले नाम आउ प्रेम द्वारा सारा विश्व को जय करा जाय पारे ए दुईटी जिनिस ये जुगर श्रेष्ठ विवर्तित पुरुष आमको तांको दीर्घ 81तम वर्ष भितरे से करिकी हमको देखै दी जाइछंती से नाम और प्रेम रे हम प्रति रहिबा विशेष करी अपन नाम रो जो कथा तोली रखले अति सुंदर थिला इति अवसरे आपनकर सार्विक मंगल पाई परम पिता को प्रणति जणाए सुंदर भाव प्रात विनती शेष होइछि नाम जप सद्ग्रंथ पाठ भजन कोर सुंदर भाव समापित होइछि वर्तमान प्रारंभिक आलोचना क्रम रे सत्संग बिहार देवगढ़ आम सहित युक्त अछंती सत्संगर बरेण्य अधर्य कर्मी अमीय कुमार साहू दादा तांको निवेदन करी संक्षेप से ठाकुरंकर भावादर्श तोड़ी रखिबे जय गुरु जय गुरु आज्ञा शुभजित आज्ञा परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर जगतजन श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आचार्य पूज्यपाद श्री दादा ठाकुर परिवार समस्त श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे आज अनुगुल इष्ट चेतना टीम तरफ मत सत्संग योगदान कर सुजोग निजक निजे मु धन्य मन करुच्ची तो सर्वप्रथम आज सत्संग परिचालक महोदय एवं सत्संग जोड़ी रही समस्त सहप्रतिनिधि अधर्य जाचक कर्मी मंडली 205 परिवार सत्संग सहित जोड़ी वर्तमान सुधा अच्छा समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ जीवन से दयाल चरण में निवेदन करुच्ची वर्तमान पृथ्वीर ये जो दुर्दिन महामारी समय
ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାତିଲ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଯାତାୟାତ ବାତିଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ ସରକାର ମହୋଦୟ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲୋକ ସହିତ ଆଜି ଆମର ଯୋଗସୂତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢି ଉଠିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓପନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, କେତେକ ସୀମିତ ଲୋକକୁ ନେଇକି ନିଜ ନିଜ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମହାମାରୀ ତାର ବିସ୍ତାର ରୂପ ନେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଆମକୁ ଏତେ ସହାୟ ହେଇଛି, ଏ କରୋନା ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ କରୁଣା ଦେଇଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯୋଡି ହେଇଛୁ, ଏମିତି ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହିଛୁ। କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସିଏ ଡରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ହେଇ ଉଠିଲା, ଦିନ ସାରା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା, ବହୁ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ମୋବାଇଲ ଲୋକ ବସିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭାବଧାରା ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲେ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେବଳ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଥେୟ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଜି ଏ ମହାମାରୀର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଗାଡି ଘୋଡା ପ୍ରତିର ଯଦିଓ ଅଭାବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଥିଲା ଏ ଧର୍ମର, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଓଡିଶା ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭାରତ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଧର୍ମଶୀଳା, ସେମାନେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ପୂଜା ପାର୍ବଣ, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୀତ ଭାଗବତ କୀର୍ତ୍ତନ, ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା, ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବେଶୀ ଏବଂ ସଦାଚାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନି ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଏ କରୋନା ପକେଇ ପାରିନାହିଁ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିୟମ କଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ସଫାସୁତୁରା ରହିବ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ସସ୍ତନୀ ସଦାଚାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେ କାହାରି ହାତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଜଣା ଅଛୁଆଁ ଲୋକ ହାତରୁ ଖାଇବ ନାହିଁ, କାହାରି ବେଡରେ ଶୋଇବ ନାହିଁ, କାହାର ଲୁଗାପଟା ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ମ୍ୟୁଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ, ଝାଡା ଗଲେ ଝାଡା ଗଲେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେବ, ପରିସ୍ରା ଗଲେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ କରୋନା କିଛି ଗ୍ରାସ କରିପାରିନାହିଁ। ଏବେ ଠାକୁର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମର କଥା କେହି ମାନୁ ନଥିଲେ, କେହି ବା ଶୁଣୁ ନଥିଲେ, ତାକୁ ବେଖାତିର କରି ଆମମାନେ ଚାଲିଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ବେଖାତିର କରି ଚାଲିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। କେବଳ ସେମାନେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସସ୍ତନୀ କଣ, ସଦାଚାର କଣ, ଯଜନ କଣ, ଯାଜନ କଣ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ କେହି ମାନୁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାନିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ କରୋନାକୁ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପ୍ରୟମାନ ସତାପୋଷଣୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି। ଆଜି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ହଉଥିଲା ଯେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ମାନେ ହିଁ ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଧର୍ମ କଣ, ଧର୍ମ କାହିଁକି କରାଯାଏ,
ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ କିଏ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣୁ ଧର୍ମ ଧାରାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଆଜି କିଛି ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେଲେ ଦାନ ଧର୍ମ ଟିକେ କରିଦେଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢିଦେଲେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଟିକେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଛାପୋଛି ସଫାସୁଫି କରିକି ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଟିକେ ପୂଜା ପାଠ କରିକି ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିକି ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଧର୍ମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହଁ। ଠାକୁର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ନାହିଁ ବିଷୟର ମୂଳ କାରଣକୁ ଜାଣିବା। ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମ କାହିଁ କରିବା ଦରକାର, ଧର୍ମ କେମିତି କରାଯାଏ ଏବଂ ଧର୍ମ ଧାରା କଣ ଏବଂ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ କିଏ, ସିଏ କିଏ ଅନୁଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଧାରାରେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେ ହଉଛି ଧର୍ମ। ଯାହାକି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅନେକ ବାଣୀ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରୁହେ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ତାକୁ ହିଁ କହେ। ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚେ ବଢେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆହୁରି କହିଲେ ଧର୍ମ ଯଦି ନ ଫୁଟିଲା ତୋର ଜୀବନର ପ୍ରତି କର୍ମେ ବାତିଲ କରି ରଖିଲୁ ତାରେ କି ହବ ତୋର ଏପରି ଧର୍ମ। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମର୍ମ ଯାହା ଠିକ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ତାହା। ତେଣୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରଣୀୟ ତାକୁ ଯେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଚାଲୁଛି ସେ ହିଁ ଧର୍ମ ଦିଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଜି ଦେଇଗଲେ ଯେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତନି ସଦାଚାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଇଷ୍ଟ କର୍ମ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଚାହିଦା ପରିପୂରଣ କରି ଚାଲିବା। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଭାବ ଅନଟନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧ ଭିତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରତି ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ମାନ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଗଢି ତୋଳିବା ଭିତରେ କଣ ହବ ଆମର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବା, ଆମର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାକୁ ସେଥିରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଲଗେଇ ପାରିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ରୋଗ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆମ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଅପସରି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଷ୍ଠୁ ପରିଚାଳନାର ଦାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଆମର ଘରଟିଏ କରିଥିଲେ କୋଉଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କୋଉଠୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କୋଉଠି ଚୂନ ଲାଗିନି, କୋଉଠି ଟିକେ କଲର ଲାଗିବ, କୋଉଠି ଆଉ ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଘର ଅଛି ତାକୁ ମାର୍ବଲ ତିଆରି କରାଯିବ, କୋଉଠି ଭଲ ଗେଟ୍ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ଲଗା ଯାଇ ପାରିବ, ବାଡି ଭିତରେ ଭଲ ଗଛ ପତ୍ର ଫଳ ଫୁଲ ଫଳ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସଫାସୁତୁରା କେମିତି ରହିପାରିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ହଉଛି ଏଇଟା, କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ହଉଛି ଏଇଟା, ଧର୍ମ କରିବା ରାସ୍ତା ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଯିବି, ସେଠି 2 ବେଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବି, ଠିକ ଭାବରେ ଭୋଗରାଗ ଠାକୁରଙ୍କର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିକି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠି ରଖି ମୋର ଘରେ ମୁଁ ଶୋଇବି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗରାଗ ଠିକ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାଡି ବଗିଚା ଠିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସଫାସୁତୁରା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଗଛରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଛି କଣ, ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଠିକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବେଶ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ଆମ ନିଜ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମେ ରଖୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଦୂର କରୁଛେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 3.5 କୋଟି ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିପୂରଣ କରାଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ କର୍ମରେ ଆମେ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଭିତରେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତନି ସଦାଚାର ମାନି ଚାଲିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବେ, ଆଉ ଆମର ତ୍ରିପାଳୀ ଖାଇବେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସପ୍ତାହକୁ ଦିନେ 2 ଦିନ ହଳଦୀ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଖାଇବେ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର 2-4ଟା ଖାଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନିକି ଚାଲିବା ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧର୍ମର ଦିଗରେ ଆମେ ରହୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
तेणु बंचिबा बढ़िबार मर्म जहा ये सब जो विधान दे जाती जुग पुरुषोत्तम जिते आसती मनुष्य को बंचेवा एवं वृद्धि प्राप्त करने को किसी विधान दिखती से विधान को आम मानि चलुछु माने आम धर्म दिगरे निश्चित भाव में अच्छु एवं धर्म आम जीवन में होउछु आ विधान को न मानि विधान को उल्लंघन करी विधाता को पूजा करवा ये धर्म नुह तेणु श्री श्री ठाकुर अनेक जिनिस आम मान को दे जाइछन्ति जीवन काल भितर अनेक कथा मध्य से कही जाइछन्ति एवं ये जो 7-8 मास धरिकी आज ये जो ये सत्संग चली भितर आमे अनेक भजन कीर्तन कोरस शुणिले बहु वक्ता मानकर आलोचना मध्य आमर जीवन चलन जहाँ श्री ठाकुर कहूँ आमे अनेक दिन धरी दिन को 4टा 5टा 3टा सत्संग अटेंड कर शुणिले तेरे वर्तमान कथा हो शुणिले किसी काम देवनी ताकू आमको कार्य परिणत करने पड़ो श्री श्री ठाकुर आम पाखर कौन चाहिए आमे किभली गोटे मनीष भाया मनीष होगापी ठाकुर चाहिए जहाँ को देखी लोक बुझे जे आंक पछरे किए जन अच्छी जहाँ फल अमिय दादा म्यूट होती जयगुरु अमिय दादा ठाकुर क्या कहते ना तमे ये जिनटा कर प्रेसर करती ना किंतु तार मूल जिनिस को सी उस्काई दियंती मूल जिनिस को उस्काई दियंती माने कौन थरे जने भाई टे चोरी करने को सबुदिन जाए ठाकुर जानी ताको से चोरी रू किभली निवृत्त करा जिवो ठाकुर ता कहूना जे तू चोरी करना भल जिनिस नुह एरा खराब होउची तोर अधर्म होउची तोर असुविधा हबो एक कथा ठाकुर कहूना किंतु ठाकुर ताको कहउछंती अरे तू चोरी करबा को जाउछु ना हाँ ठाकुर आप कौन कर चोरी कर मोर रोजगार चलाऊे मोर छुआ पिला पोषुची ठाकुर कहते अरे तू जो चोरी करने को जाऊछु तोर घर कबाटा दे देकी आसीचु तो ना ठाकुर कबाटा देवी केमती काले कोठे धरा पड़ी जीवी से मो कबाटा आउ जे देकी आसी थाए या जदि मते किए आटाट करे मु दौड़ की जाई घरे पशि जीवी तेणु कबाटा को मेला रखी ठाकुर कहते अरे तोर घरे तोर गोटे सुंदर स्त्री अच्छी तेणु तो जिते बड़े घरे न रोचु चोरी करी जाऊछु रात्रे जदि तोर घर को कौन सी लोक दुष्ट व्यक्ति पशे तो सुंदर स्त्री ऊपर नजर रखे ताहले तोर अवस्था कौन हम तार चेतना फेरी आसी एवं से निवृत्ति से दिन से चोरी से निवृत्ति से कहे अरे मु तो अन्यर अनिष्ट करने लगी जाऊँगी किंतु मो घर अनिष्ट हेल्ले किए संभाल तेणु आउ से दिन ठार चोरी करने लगी गला माने धर्म को जाना माने विश्वर मूल कारण को जाना ठाकुर ता मूलटा को उस्कई दियंती थरे गोटे गुरु भाई टे पठान मुसलमान पिला टे से भली चोरी करे बस रे रेलवे स्टेशन रे विभिन्न जगार से चोरी करे जो चोरी करे ठाकुर पाखु थरे आसी ठाकुर ता कहते तू कौन करुच ठाकुर कौन ये बस स्टाण्ड पकेट मार कर चलू ठाकुर पकेट मार करुचु अच्छा तू कौन ना मु मुसलमान पिला तू नमाज पढ़ुचु ना ठाकुर मोर नमाज फमाज किसी पढ़े ठाकुर कहले ठीक है तू चोरी कर जहाँ कर कि सबुदिन 3 थर तो नमाज पढ़ू जो था जो अवस्था था सबुदिन 3 थर तो नमाज पढ़ू तापर से हाँ करके ठाकुर पाखे जाइए
ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ 3 ଥର ସେ ନମାଜ ପଢେ। ଦିନେ ଦେଖୁଛି ଗୁଡାଏ ଲୋକ ତା ପଛରେ ଦୌଡିଛନ୍ତି, ଇଏ ବସି ସେଠି ନମାଜ ପଢୁଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇ ତ ସେ ଚୋର କାଲି ଚୋରି କରୁଥିଲା। ତାକୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରି ଦୌଡିକି ତା ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ନମାଜ ପଢୁଛି ବସିକି, ଲୋକମାନେ ବି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ। ଜୟଗୁରୁ ଅମୀୟ ଦାଦା। ନାଇଁ, ତେଣୁ ଇଏ ଚୋର ଜୟଗୁରୁ ଇଏ ଚୋରି ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। କରିନଥିବ, ଅନ୍ୟ କିଏ ହେଇଥିବ, ୟା ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ମାରପିଟ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଦାଦା ଶୁଭୁନି? ନେଟୱାର୍କ ନାଇଁ ଦାଦା, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କଟି ଯାଉଛି। ଏବେ ଶୁଭିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୁସଲମାନ ପିଲାଟି ନମାଜ ପଢୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମାରପିଟ କରିବା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ନମାଜ ପଢୁନଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମତେ ଆଜି ପିଟିକି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନି ମୁଁ ନମାଜ ପଢୁଥିଲି ବୋଲି ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଚୋରି କାମ କରିବିନି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ତାପରେ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯେହେତୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରୁ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ନିବୃତ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋର ପୂର୍ବରେ ପୁଣି ଆମର ବିଜୟ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ସେଇ ଦୟାଳଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆମର ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଲାପଥକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ କରିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନି ଚାଲିବା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତନୀ ସଦାଚାରକୁ ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ କଥା ଗୁଡିକ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବିକ ତଥା ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଋତିକ ଦେବତା ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦାଦା, ସହପ୍ରତି ଋତିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ବୟସର ଅନ୍ତିମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 86 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଯାଜନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ। ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ରଖନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଛେ। ଆଜି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି 7:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଭାଇ ପରିଚାଳନା ଭାଇ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁଟା ଜାଣିବେ କି? ଦାଦା ବାବୁ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଖୁବ ଭଲ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ପୂଜନୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ପ୍ରସନ୍ନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିକାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ମୋର ଆଦରର ଗୁରୁ ଭାଇ, ମା ସାଧୁ ସଜ୍ଜନ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାରି ଖୁସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 232ଟା ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାଚ ହେଇଗଲେ। ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ। କରୋନା ନଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ସକାଳୁ ଏତେ ଲୋକ, ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଭାବିବେ ଏତେ ଲୋକ କେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନଥାନ୍ତି, କି ରାତିରେ ଯେତେ କେହି କେବେ କରୁନଥାନ୍ତି।
କରୋନାର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା 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 କରୋନାର ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ କରୋନାର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତାର ବହୁ ଗୁଡାରେ ଲୋକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଉ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? କୌଣସି ଖରାପଟାକୁ ଭଲ କରିଦେବାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଲାଗେନି। যিনি মানুষ ସେ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ଖରାପ ଜିନିଷ ଚାଟକି ଭଲ କରିଦେବାର ସେ କୌଶଳ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଜଣା। ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ ଟପିକଟା ଅଛି ଇଷ୍ଟି ଚେତନ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେତିତ ହେଇକି ରହିବା। ଏତେ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ବି ଆଲୋଚନା ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ କହୁଛି କଥା ହଉଛି ଟିକେ ଆ ଭିତରେ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଉପରେ ତା ଚାଲି ଆସିଛି ଆଲୋଚନାଟା। ଆଉ ପରିଚାଳକ ମହାଦେବ ଯୋଉ ଦୟାଳ ଦେଶ ଉପରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋର ଝଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। କାରଣ ଦୟାଳ ଦେଶ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟା କେମିତିଆ? ଦୟାଳ ଦେଶ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦୟା ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦୟା ଯେତେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସେଇଟା ଦୟାଳ ଦେଶ। ଧାରଣ ପାଳନ ପଡିଥିଲେ ତାର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। এইটা ହେଲା ତାର ବାଣୀ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଦୟା, ଦୟା ବ୍ୟତୀତ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତି ଚୋରି କରି ଯାଉଛି ଶକ୍ତି ଦୟା ପରିବେଶ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଦେଲେ। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତେ ପୁରୁଷ ମାନେ ଠାକୁର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଦୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ହଉଛି ଜିସସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଞ୍ଚିଟେ ଫୁଡିଗଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟେ ବାଜିଗଲେ ଆମେ ଗୋଡ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ହଉ ଏଟା ନାମ୍ପୁଡି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ହାତ ଦିଟାରେ ବିରାଟ ବଡ କଣ୍ଟା ଲୁହା ବାଡିଆ ହଉଛି, ଛାତିରେ ବାଡିଆ ହଉଛି, ପେଟରେ ବାଡିଆ ହଉଛି, ଗୋଡରେ ବାଡିଆ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡିଆ ହଉଛି, ତଥାପି ଦୟା ଝରି ଆସୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମାନେ କହୁଛି ହେ ଫାଦର ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କି ଯେ କୋଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତର ପାପର ଅର୍ଜନ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏହା କି ଦୟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପରେ ସେଇ ଯୋଉ 12-14 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯାଜକ ହେଇକିନି ତାଙ୍କର ହେଇକିନି ସେଣ୍ଟ ପଲ ସେଣ୍ଟ ମେଥ୍ୟୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯାଜକ ମାନେ ଦୟାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରାପୁରି ଫ୍ଲୋ କରିବା। ସେ ରାଜ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣୁ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ମୋର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 20-25 ଥର ସେଇ ଚର୍ମଚକ୍ର ଦୟାଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏଇଟା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ମୁଁ ଦୟାଳଙ୍କୁ 20-25 ଦର୍ଶନ କରିଛି। 56 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଥର ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ମୋର ରୀତି ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ କାଳୀପ୍ରସାଦ ଭୌମ। ଯାଉ ଆଜି ଯୋଉ ଚେତନାଟା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉ ବାଣୀଟା ଆମକୁ ଚେତନା ଦଉନି କହିଲେ? ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଚେତନା ଦଉନି। ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କହୁ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମର ଚେତନା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁରା ଆଗେ କହେ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଯୋଉ ଆମେ ତାର ସଂଜ୍ଞାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯୋଉଠି ଥା ফার্স্ট চেতনা ଦେଇଦେଲେ প্রার্থনা করি পুরা যেথায় থাকি সহস না বেহুশ করিতে সন্ধ্যা প্রার্থনা হবেই তাতে কর্ম নিপুণ, হবেই তাতে কর্ম নিপুণ শান্তি পাবে। প্রথম চেতনা তু ଯୋଉଠି ଥା, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଯାଉଛି, ସମୟ ତ ଅତି ସ୍ୱଳ୍ପ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚେତନା ସେଇ ଦେଲେ ତୁ ଯୋଉଠି ଥା ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଠିକ କରୁଛୁ। ଏଇ ତ ଆଉ ଯେଥାয় থাকি ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ଏଇ ଚେତନାଟା ଦେଇଗଲେ। ଖାଲି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଚେତନ ଦେଇକିନି ଶୁଣିକିନି ବା ବୁଝିକିନି କରୁଛୁ ତ? କଣ 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 ଆମକୁ ଠାକୁର ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ଯେ ଗାवे ସୋଇତରେ କଲ୍କ, ଏଇ ତ ବୋଲି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ବୋଲି ଯାଉଛୁ।
ସେ ଆମକୁ ସେଥିରେ କି ମେସେଜଟା କି ଚେତନାଟା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଚେତନା ତୁ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମଟା ଗାଇବୁ, ଏଇ ଚେତନାଟା ଦେଲେ ସେଇଥିରେ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ତୋର କଲେଶ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଚେତନା ସେ ଦେଇଗଲେ, ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ପଢିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଠୁଆ ଲୋକ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଆଙ୍କଠୁ ତାର ଶୁଣିଲି। ସେ କଣ କହିଲା, ଗୋଲେକ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କିନି ସମସ୍ତେ, ମୋର ଏଇଟା ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଭଲ କିନି ପଢିବେ। ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଚେତନା। ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏଇ ଚେତନା ଆମର ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେ ଦୟାଲ ଦେଶର ଲୋକ। ଭାଇ ମୋ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ତ ବୟସ ହେଇଗଲା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଚାରିଆଡେ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ କିନି। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଥମ ସେଇ ଚେତନାଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଏଇ ନାମଟା କରିବୁ, ଏ ଫାଷ୍ଟ ଚେତନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିବି, ଏଇ ନାମ ନିଜ ନାମ ହେ ମନେ अपने धर ले। तो नाम सरोज भाई नୁହେଁ କି କମଳାକାନ୍ତ ଭାଇ ନୁହେଁ, ତୋ ନାମ କି ରାଧାସ୍ୱାମୀ। ଏଇ ଚେତନାଟା ସବୁବେଳେ କନସିୟସନେସ ଦବ, ମୋ ନାମଟା ୟା, ମୁଁ ଏଇ ନାମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ଚେତନାରେ ସବୁବେଳେ କନସିୟସନେସ ଦବ। ଏବଂ ମୋର ରାଜ୍ୟଟା ଏଠି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠି ସିନା ମାନେ କୋଉ କର୍ମ ସେ ଦୟାଲ ଦେଶରୁ କୋଉ ଧାରାରେ ଏମିତି ଚାଲି ଆସି, ସ୍ୱତ ଧାରାରେ ଚାଲି ଆସିକିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଆସି ପିଣ୍ଡ ଦେଶ ଆସି ଏଠି ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅରିଜିନାଲ ଘରଟି ସେଇଟା, ସେଠି ଦୟାଲ ଦେଶ। ଏଇ ଚେତନା ତାର ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯାଉନି। এইসব ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଭଲ କିନି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, କରିକିନି ପଛେ ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ କହିବେ, এই ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା କୋଉଠି କୋଉଠି ଚେତନା ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବେ ଭଲ କିନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ବାଣୀ ଦଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିରତ ହୁନା। ଫାଷ୍ଟ ଚେତନା କେବେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବନି। ଆଉ ଏହାକୁ କେମିତି କରିବ, ଏମିତି ଖାଲି ମନ ଦ୍ୱାରା ସମଝେଇବେ ସହିତରେ ନା, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭାବମୁଖର କରି ବୋଧର ସହିତ ବୋଧ କରି ମୁଁ କଣଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ବୋଧର ସହିତ ଆକୁଳ ସମ୍ବେଗରେ ପୁରା ନିବେ ଆକୁଳ ସମ୍ବେଗରେ ଯେତେ ହିଁ କରିପାରିବ, ଆମେ ଯେମିତି କହିଦେଲେ, ତାହେଲେ ତାର ଫଳଟା କଣ ହବ, ସେତେ ହିଁ ତୁମର ମନକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର କରି, ମନକୁ ପବିତ୍ର ତୁମ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବ, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିବ, ଯଦି ଠିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତି କରି ଚଳିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଫଳରେ ସେବା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମ କୁଶଳତାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରିବ, ଏହା ଅତି ନିଶ୍ଚୟ। ଭାବିଲେ ଆମେ ଦି ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର ସେ କନସିୟସନେସ ଆସିଲାଣି, ସେ ଚେତନା ଆସିଲାଣି, ମୁଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଯିବା କଥା। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ନହେଲେ କିଛି ନା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା କରୁଛୁ ନା। ଯୋଉ ଭାବ ନେଇକିନି ଠାକୁର ଏଇ ଦିଟା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ତ କେତେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢୁଥିବେ, ହେ ଦୟାମୟ ଶିବ କେତେ କେତେ ଅଛି, ଠାକୁର ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତେ ଜୋର କାହିଁ ଦେଲେ, ରିଟର୍ନ କଲେ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୟାଲ ଧାମରେ ଅଛି, ଆକୁ କାହିଁ ରିଟର୍ନ କଲେ? ଆଉ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ସେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ଆମର ଚେତନା। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଇନଟା କୁହନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ମତ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷୟ ଚେତନା, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଏଇ ଚେତନା ତୋର ମନ ଥିବା ଦରକାର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ତାଙ୍କର ଆମର ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସେଇଟା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଲେଖାଟା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଭାଗବତରୁ ଆସିছে, ଗୁରୁ ଭାଗବତରୁ ଆସିছে, 100ଟା ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଠାକୁର ଏଇ 10ଟି ଚୁଜ୍ କରି ଆମକୁ ଏ 9ଟି ଚୁଜ୍ କରି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଚେତନା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛି। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ମତେ କୋଉଟା, ଯେକୌଣସି ଆମ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦର୍ଶନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ, ଏଇ ସବୁ ମେସେଜ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ଦଉଛି,
ଚିତ ରୂପରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମ୍ ସଚରାଚର ଚିତ ରୂପରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟେ ଘଟେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ଫୁରଣ যখনই তোমার হবে ব্রহ্মবোধের প্রথম ধাপটি তখন তুই পাবে ঈশ্বর সর্বভূতান হৃদয় অর্জুন তিষ্ঠতি ভ্রমেন সর্বভূতান যন্ত্রাবলীন মায়া প্রতি ছন্দরে প্রতি পুস্তক সেই বাণী যে এইটার চেতনা যে প্রত্যেক চেতনাশীল বিনাশস্য অনুশস্যতে যো পশ্যতি সোপরিসম ভগবতী কথা সমসর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବିନାଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ଅବିନାଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ତାଙ୍କରି ପୁରୁଷ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ବାଣୀ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଚେତନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ପଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ତାଙ୍କର କହିବା ତାଙ୍କର ବସିବା ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚେତନା ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି ଏମିତି ଖାଇବୁ ଭାଇ ପୁଅ ଏମିତି ପାଣି ନବୁ ଏମିତି ସଦାଚାର ହେବୁ ଖାଲି আপনি ଆଚରି ଧର୍ମ ଅନ୍ୟର ଶିଖାଏ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୀତା ଭାଗବତ କହେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଉ ସେମିତି ଖାଇବି ମୁଁ ଯେମିତି ପାଣି ପିଉଛୁ ସେମିତି ପିଇବି ଏଇ ଚେତନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରୁ ଏମ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି 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 କହିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉଠି କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିରତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଲେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଠିକ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ବହୁତ ହେଇଗଲେ ନା ଭାଇ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 2-3 ମିନିଟ ଆଉ 7-8 ମିନିଟ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ବସିବେ ଯଥା ଏତେ ଘର କରିଛେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ହେଲେ ପରେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ଆମର ଯେତେ ମନଟାକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ପବିତ୍ର କରିକିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଆମ ଅଜଣାତରେ ଉନ୍ନତ କରି ତୁଳିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏମିତି ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ କଲେ ନିଶା ଦେଇତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଘର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଠିକ ସେମିତି କରିବ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜି ଯୋଉ ମାଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମନଟା ଭାଇ ପୁରୀ ଗଲା ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି ଆମେ ଯାହା ତା ବି ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ତାହା ଆମେ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରିଦେଉଛୁ ନାଇଁ ଭାଇ ଆଜି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କ ଲେଖାଟି ପରିବେଷଣ କଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଶୁଣିବୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯାହା ଲେଖିବୁ ଏଇ ଆଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖ ଆଣନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲେଖକର ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ କିଏ ପାଣିରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରାମାରିଆନ ଥିବ ତାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ 15-16ଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଜାଣିଲେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତ ତାଙ୍କର ସେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ କଣ କଣ ସବୁ ତୋର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ବୋଲିବୁ ଠାକୁର ଆଜି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଋଷି କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରେରିତ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଏଇମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଗଳିକ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଦୀପ୍ତ ଭାଷା ଉପାସନା ବନ୍ଦନାଦି ଇଏ କଣ ନା ପ୍ରେରଣାଭିସନ୍ଧି ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେରଣାଯୁକ୍ତ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସୃତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାର ସ୍ତୁତିବାଦ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିହିତ ହେଇଥାଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପରି ସେ ଖାଲି ବୋଲି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପରି କାମ କରିବ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତରେ ଆପଣ ଖାଲି ନ ବୁଝନ୍ତୁ ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପରି କାମ କରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷା ମୁଁ କଣ କହିବା ଚିତ୍ତ ବିଗଳିତ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ଦୀପ୍ତ ଭାଷା ଉପାସନା ବନ୍ଦନ୍ତି ପ୍ରାଣାଭିସନ୍ଧି ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେରଣାଯୁକ୍ତ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁସୃତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାର ସ୍ତୁତି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିହିତ ହେଇଥାଏ ସେଇ ରକମର ଭିତର ଦେଇ ଯଥା ବିନିଯୋଗରେ ତାହାରି ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତି କଣ ହବ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ଆମର ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ହୃଦୟକୁ ତଜ୍ଜ୍ୟୋତି ସମ୍ପନ୍ନ କରତ ଉଚ୍ଚ ତାଳେ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ଓ କର୍ମ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ ଏହା ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁର ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଅତି ନିଶ୍ଚୟ କେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନଥିଲା ଏଇଟା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର
ବରଦାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଶହ ଶହ ଭଜନ ଆସିଲାଣି, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ନ ବୋଲିବା? ବୋଲିଲେ ପରେ ଏବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଲି କାମ କରିବ। ସେ ବୋଲିଲେ ସେ କୁଆଡେ ବୋଲୁଥିବ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଏମିତି କାମ କରେ, ମନ୍ତ୍ର ଭଳି କାମ କରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେତନା, ଆମେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ମନଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଲୋକ ଆମର ତ ଆସିଲାଣି ତ ଗୁରୁଭାଇ ମାନେ। ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦାଙ୍କର ଆହୁରି ଚମତ୍କାର, କି ଚମତ୍କାର ଭଜନ। ତ ଆପଣ ସେ ଭଜନ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଭଜନ ବୋଲନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଭଜନକୁ ଛାଡି ମୁଁ ସେଇଟା ବିସ୍ମୃତ। ଆଉ ଠାକୁର ଭଜନ କେମିତି ସବୁ ଶୁଣିଲି କେହି ଆପଣ ମାନେ ବୋଲିବାର, ଆମେ ଏଠି ବୋଲୁ কে তোমারে জানতে পারে তুমি না জানার পরে, বেদ বেদান্ত পায়নান্ত খুঁজি বেড়ায় অন্ধকারে। ଠାକୁରଙ୍କ ଏସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ବହୁତ ଅଛି। ତାକୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠୁଆ ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ପିକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 200 କେତେ ପିକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଭଜନ ଗୁଡା ବୋଲନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ। ଆମେ ବେଦ ବିଧି ଛାଡି ବେଦନା ହରିନାମ ବେଦେ ବୁଝିପାର, ସେଇ ବରଦାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ଝରା ଏଇସବୁ ପଢିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ହେଇଯିବ, ମନ୍ତ୍ର ପରି କାମ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେତନା ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାଟାକୁ ଭଲ କିନି, ଏଇଟା ମୋର ଉପଦେଶ ଭାବିବେନି, ଏଇଟା ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମାନେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଧରିବାର କି 1955 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ମୋର ଆଜ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କହୁଛି ଆପଣ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟାକୁ ଠିକ କି ବୁଝିବା, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେଲି, ମାନେ ହିଣ୍ଟ ଯାହା ପଢିଛି ଆପଣ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଲୋଚନାରେ ଏଠିକେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ବୋଲିବି, ଏଇ ଠାକୁର କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଢିଆ ବଢିଆ ବାଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ବୋଲିଲେ ଇଏ ଆମ ମନ୍ତ୍ର କାମ କଲା, ମନ୍ତ୍ର କଲେ ମନକୁ ଉପରେ ବହୁତ ପବିତ୍ରତା ପକେଇଦେଲା। ତେଣୁ ବୋଲିବେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ବହୁତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦାଦାଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି, ବହୁତ ଭଜନ ବରଦାଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ପିକଅପ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସ। ଭାଇ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଆମେ ତ ପଢୁଛେ କଣ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ମୁଁ କହିବା ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦରେ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି କନସିୟସନେସ୍ ହବା ପାଇଁ, ଚୈତନ୍ୟ ପାଇଁ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଚେତନା। ଗୁରୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ହେଲେ ମୋର ଲୋକ, ମୋ ଘରର ପ୍ରଥମ ହେଡ୍ ହେଲେ ଗୁରୁ। ଏଇ ଚେତନା ଥିବା ଦରକାର। କିଏ ପଚାରେ ତୋର କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଭାଇ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡି ଦେଇକି କାହିଁକି ଆମର ଆଉ ଜଣ ଅଛି, ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଗୁରୁ। ଏଇ ଚେତନାଟି ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଥିବୁ, ସେ ଚେତନା ରହେନି ଆମର। 1 ନମ୍ବର ଆମର ହେଲେ ଗୁରୁ। ଏଇ ଚେତନାଟି ବାପ ଭାଇଙ୍କ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କହିଛନ୍ତି। ମନେ ପକେଇ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ ଇତ୍ୟାଦି, ତାଙ୍କର କଥା ଭାବିଲା ବେଳେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ମନେ ପଡେ। ଆଉ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେତନା ତାଙ୍କର। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯତ୍ନର ସହିତ ତା ରକ୍ଷ କରି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତକୁ ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ନିୟତ କରିବାକୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାଧନା। ଆମେ କାହିଁ ନ କରିବା? ଆଉ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ସେପଟକୁ ଯାଉନି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଥିବେ। ମୁଁ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ଆମର ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଠାକୁର ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟପିତ ଭଗବତ ଗୀତା ଜିଭରେ ରହେ। ଆପଣ ଠିକ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଭାଇ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଦୟାକର ମୋର ଉପଦେଶ ବୋଲି ମାନିବେ। ଦୟାକର ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ କୃତି ସମୟ আপনি ଭାଇ ପରିଚୟ କେମିତି କଣ ଦେଖ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ତ ଅଛି, ସେଇ କେତେଟା ପିକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି। ଅର୍ଜୁନକୁ ସଭା ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କହି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସବୁଠାରୁ ଭାଇ ହେଲା 7:32। ମତେ କେତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦାଦା 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କହିକି କ୍ଲୋଜ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। 5 ମିନିଟ୍ 7:40 କହି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା।
କାହିଁକିନା ଆପଣ ମତେ ଉଖଳି ଦେଇଛି ନା ଦୟାଲେସ୍ ଟିକେ କହିବି କେମିତି ସେ ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢିଛି ତ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ତ ଆମ ଘରଟା ସେଇଟା ନା ସେଇଟା ବୋଲି ଟିକେ କହିବି ସେ ତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ ଚାଉ ମୁଁ ସେ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଦି ତିନିଟା ଖାଲି 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 ଉଖଳେଇ ଦଉଛି ତୁମେ ଏବେ ଶରଣ ଗଛ ଫାଷ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେ ତତ୍ପରେ ପରମ ଶାନ୍ତି ତୁ ପାଇବୁ ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଏଇଟା ମୁଁ କଥା କହୁଛି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଗୁହ୍ୟତମ ଭୂୟମେ ଶୁଣମେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁଠୁ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନଟା କହୁଛି ସେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ କଣ ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଦି ମାଂ ନମସ୍କୁ ଏଇଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ମନା ମତେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବୁ ମତେ ଭଜନ କରିବୁ ମୋ କଥା କହିବୁ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ କଣ ମନ୍ମନା ମଜ୍ଜାଦି ମାସ କରୁ ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହୁଛି ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆସିବୁ ମାମେ ବେଶୀ ସତ୍ୟମ ତେ ପ୍ରତିଜାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦୃଢ ଭାବରେ କହୁଛି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଏଇଟା ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ବାଣୀ ତାପରେ ସେଇ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ତା ପରବାଣୀଟା ଏଇଟା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣ ବୋଝ ଅହଂ ସର୍ବାବେ ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତି ଲାଇନରେ ପାଇବେ ଆମର ଆମକୁ ଚେତନା ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେ ଆଉ ସେଗୁଡା ଯାଉନି କାରଣ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଅହଂ ସର୍ବପାଇବ କେବେ ଆସିଲେ କେବଳ ଏ ବିଷୟରେ ଖେଳ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟଚେତା ନାହିଁ କଲେ ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟାଟା ମାନେ ଝଟାଟା ପଡିଯାଇଛି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଭଲ ଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ନୁହେଁ ଠାକୁର ଥିଲେ କରିନଥାନ୍ତେ ଠାକୁର ଥିଲେ ବାବାଇରେ ସେଇଟା ପୂଜାପତି ବାବା ସେଇରେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁ ପଚାର ତୁ ଭାବିବୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଠାକୁର ଥିଲେ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ କଥା ଟିକେ ଭାବୁ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଏଇସରେ ଟିକେ ଦୟାଲ ଦେଶ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି କାରଣ ମାନେ ସେଟା କେତେଗୁଡା ରେୟାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେଗୁଡା ମିଳେ ତ କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉଠି ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉଟା ଆଗ୍ରା ଏଥିରେ ମୁଁ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଢିଛି ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ ତାର ପବ୍ଲିଶର ବି କହିଦେବି ଦିଲ୍ଲୀର ପବ୍ଲିଶ ସେଇଟା ହଉଛି ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚାର ସମିତିର ତାଙ୍କର କହିଲି ସେ ପୁରା ସେଇଟା କୋଡିଫାଇଡ ଆଉ ଦୟାଲ ଦେଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଗାଟା କେମିତି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାଟି କେମିତି ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ କହିଦେବି ଆଉ ହଁ ସେ ଜାଗାଟା ସରିଯିବ ଟାଇମ ହେଇଯିବ ଏ ସନ୍ଥ କବିରଙ୍କ ଦୁହାଟି ସେ ଜାଗାଟି ଆମ ମାଲିକ ଆମେ ସେଇ ଦେଶରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିବି ଆମେ ସେଇ ଦେଶର ଲୋକ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତଳୁ ଆସି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଯାହା ଖେଳେ ତ ବସନ୍ତ ଋତୁରାଜ ଅନହତ ବାଜା ବାଜେଇ ବାଜ चौदिगे ज्योति की बही धार बिरला जन की होती पार जहाँ खेल तो बसंतटार उत्कर्ष समय गले जो सब बसंत उठे विद्यमान तब सब आनंद खुशी सब था जहाँ अनहत बाजे बाज हाथ होनी किंतु यही सतनाम अजपा ध्वनि स्वामी नाम विभिन्न प्रकार नाम सब अनाहत बाजे यही ध्वनि गुड़ा सब उच्चारण हो आहत ध्वनि नुह ये अनाहत ध्वनि अनाहत नाद युड़ा सब से जगार विच्युत चार ब्रह्मांड सारा बुलू चौदिके ज्योति की बहीधार वो जो मालिक टा अच्छे ना ज्योति अंग ज्योति से चारिआडे खेली जाइए ठाकुर को ज्योति चौदे सन्त लोक किसी देखुना लोक काल से माने आम पर साधारण वर्जन लोक से मेन कर आम पर लोक कहीं देखुना किए अच्छा किस तो थे खाली तो लोकटा फाने ये एमटा जगटार परिवेशटा वायुमंडलटा लोक किए सब अच्छा शुणु ये कौन सी गुरु बा कौन सी देवादेव प्रति आक्षेप नहीं जहाँ कहे से बही
मोबाइल ये आपण ये कर दे परिबे आपण तो पढ़िबे से देखिबे जने संथंकर कहजन आप्त वाक्य माने किंतु ऋषि मुनि सिद्ध बात गलत बिन वास्तव कथा पार करता सेमति कहि किए से किए के अछंती कोटि कोटि संख्या रे सुनतो कोटि कृष्ण जहां जोड़े हाथ कृष्ण माने मीन करचंती जने अवतार पुरुष एटी से पुरुषोत्तम कृष्ण सिंह कोटि कृष्ण जहां जोड़े हाथ कोटि विष्णु जहां नुआय मार कोटि ना ब्रह्मा पढ़े पुराण कोटि महेश जहां धरे ध्यान कोटि सरस्वती जहां धरे राग कोटि इंद्र जहां गगन लाग सुर मुनि गंधर्व लोक गणे न जाई जहां साहेब दयाल देश का प्रगट है एमने मैंने सीट कोटि कोटि संख्या सेट अछि आर उदाहरण ब्रह्म वैवर्त पुराण पुरे गोटे निदा गछटी अछि तो कहते निदा विष्णु से कहउछन से गछर चेर डाल फल सब अच्छी डाल भितर जन जन अवतार से निदा विष्णु से छंती केतोले देख पठे प्रभु रामचंद्र पठेले प्रभु श्रीकृष्ण पठेले जीशु निदा बण जन अच्छे आम जो असल भाग आम से कुल मालिक निदा टाक आम पाइछु आज गुरु रूप कुल मालिक स्वतंत्र कुल मालिक जी सब मान को पठाती आम से मान को पाइछु जहाँ पढ़ा के यहाँ हूँ दयाल देश समय तो नहीं नेले नेले से मालिक रो चेहराटा केमती ताके शुणी था जो मालिकटा हमरे अच्छे ना ता चेहराटा केमती आई तो जोठी जहाँ दरबार रे एमती कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश आ से कई ब्रह्मांड देखंడి ब्रह्मांड माला माला होई भागवत कथा तोलुमो कटे थारे कोटि माने गोटे गोटे लुमरे ब्रह्मांड माला माला होकर पड़ता है मनुष्य देह केते कोटि तो रोम थब देखो गोटा गोटा लोमरे कोटि कोटि गोटे ब्रह्मांड पे ब्रह्मा विष्णु महेश एमती प्रकृति से कोटि कोटि से देखते भर से निजे जने परम सन्थ थिले से सन्थ कौन कर गुरु थे राम श्री राम प्रभु रामकर से भक्त रामचंद्र सिद्ध होकिनी हठात देखले गोटे दिग्बचलटे जमी सूर्य उदय है पूर्व ठीक परवर्त देखिए विराट सूर्य उदय लाल रंग होमती पूर्व आकाश फाटी उठे देखिले अरे आउ गोटे प्रचंड सतनाम कौन प्रतिध्वनि गोटे दिग्बल देखा नामटा राधास्वामी से प्रथमे संत कवि नादटा जानले से कहते जाऊँगी धाम नाम प्रवर्तित स्वयं विश्वर मालिक स्वतंत्र आसीजे रक्त मांस संपूर्ण से तो कहीदे ग्रहण कर उद्धारकर्ता जाओ भाई टाइम है पुणी के सुविधा है अत्यंत खुशी लगे सब गुरु भाई मैंने शुणिले प्रभु कथा शुणिले आउ केतला भाई जो धर्मर कथा कहले धर्मटा कौन मु आचरण कले मत धर्म बोली कहे गोटा धर्मटा पूरा आचरण जिनस ना कौन खाइबी कौन टूटी कहले खाली गोटे बाणी कहे 32 इष्ट निशार विभोर टाने स्वास्थ्य विधि पालबी भालो किसी एले माने तखने करबी परिस्थितिर बांचा बढ़ाए যত্ন নিয়ে सर्वक्षण इष्टपदे उपचेचे धर्मी तुले ताদের মন इष्टभूतिर जोगाड़ करे नित्य करिस निवेदन धन्य हबी मान्यबी एकई कली धर्मायन आकुई कंती धर्म आचरण मु सबडे छाडुची दयाल देखो सब चेतर बड़ धंदा इष्टभूति ले तखन तु देख जोटी जे पाते इष्टभूति को रेगुलरली ठीक ठीक भाव करिवे तापर जानबे तापर केबे आइजन को इष्टभूति पूजन रचना गोटे कर देबा जने हो भाई रहली जय गुरु भाई जय गुरु दादा अति सुंदर जाजन आम मानकु आपण ए बयस रे ए शीत सकाळ रे हम सहित युक्त रही सुंदर भाव तोली रखुतिले आपण ही सतरे भाग्यवान मनीष से पावक पुरुष को आपण स्वचक्र दर्शन करचंती ये बयस रे आपण भी सक्रिय अछंती इति अवसर रे आपण शांति स्वस्ति निरामय जीवन परम पिता पखरे प्रणति जनाए।
टीम इष्ट चेतना अनुगुल तरफ हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। पुणी केबे आम सहित युक्त रहिबाकू आमे जोगाजोग रहिबु। जय गुरु दादा। आसंता काली ठीक यही समय अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे मुख्य आलोचक भाव में आम सहित युक्त रहिबे भुवनेश्वर डॉक्टर हृषिकेश सेनापति दादा एवं प्रारंभिक आलोचक भाव रहिबे बरेण्य जाजकर्मी एफसीआई रु श्री क्षेत्रवासी बेहरा भाई एवं कंठशिल्पी भाव रहिबे भुवनेश्वर श्री सुदर्शन साहू भाई एवं नाचुणी रु श्री घनश्याम महाराणा भाई। आज जे 238 परिवार युक्त रही प्रिय परम कथा श्रवण चिंतन मनन व्रती थिले समस्त सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखे प्रार्थना जनाए एवं प्रतिदिन भली आज मध्य बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मीवृंद युक्त थिले समस्त अंतर जय गुरु एवं प्रणाम निवेदन करे। आज किसी ऑनलाइन सत्संग संबंध में आपण मान पाखे समय करे कही रखे। संध्या 6 घटिका समय पर्जंग आनुकूल्य अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे बहु भाव योगदान करने आम मानकर अति आपणार बुद्धिमंत साहू दादा निवेदन करछंती एवं संध्या 6:30 समय सत्संग केन्द्र फर्टिलाइजर राउरकेला 150तम दिवस उपलक्षे आज विशेष सत्संग आयोजन करछंती। ऑर्गेनाइजर सत्संग बरेण्य अधर्जु कर्मी कैलाश चंद्र पंडा दादा निवेदन करछंती बहु भाव योगदान करने वर्तमान सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करने इष्टानुरागी गुरुभ्राता कंजरारू श्री हरिहर विशाल भाई निवेदन करे सत्संग रे ध्वनि दे सत्संग सांग करिवे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सात संग की सात संग की सात संग की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं अहं पुष्टिदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।